جو یہ اعتراضات آ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ ایک عام شہری کے اوپر نہیں اپلائی کرے. ہم بھی اس کے مس یوز کے خلاف ہیں، سب سے مشاورت ہوگی، اپوزیشن سے بھی مشاورت ہوگی، معافی مانگتے ہیں تو یہ سارا ماحول بہتری کی طرف جائے گا نا. اپنا بیانیہ بنایا ہے، وہ بیانیہ ہی پی ٹی آئی کی جو ہے تباہی کا باعث بنا ہوا ہے. ملکی حالات کی بات کریں تو دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. بل کے مطابق مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کو ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حفاظتی حراست میں رکھنے کا اختیار حاصل ہوگا، جبکہ زیر حراست شخص کے خلاف تحقیقات مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کرے گی اور یہ قانون آئندہ 3 سال تک نافذ العمل رہے گا. جی ہاں، جبکہ جے یو آئی فے اور تحریک انصاف نے بل کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اسے آئین اور بنیادی حقوق کے منافی قرار دے دیا ہے. سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے بل کو مسترد کرتے ہوئے اسے اسلامی تعلیمات اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف کہا ہے. اس ترمیم سے ایس ایچ او کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کو بھی 3 ماہ تک قید کر لیں گے، جبکہ جے یو آئی کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ نے پارلیمنٹ سے انسدادی دہشت گردی ایکٹ کی منظوری پر شدید رد عمل دیتے ہوئے اسے آئین اور جمہوریت کے چہرے پر تماچا قرار دے دیا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے انسداد دہشت گردی قانون میں ترمیم کا دفاع کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ ترامیم 73 کے آئین کی روح کے مطابق ہیں اور قانون سازی کر کے دہشت گردی کے خلاف اپنے اداروں کو طاقتور بنانا ہے. ملک میں دہشت گردی کی آگ لگی ہوئی ہے، اپنے بیٹوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر لڑنے نہیں بھیج سکتے. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ یہ بل ہمیں منظور کرنا ہوگا کیونکہ ہم دہشت گردی کے خلاف بڑے محاذ پر ہیں. ہماری کوشش ہے کہ انصاف آئین کے مطابق یقینی بنایا جائے. اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر رانا احسان افضل صاحب. آپ کو ویلکم کہیں گے. سنو پاکستان بھی کہے گا. قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے بل کی مخالفت بھی کی ہے. بیرسٹر علی ظفر کا یہ کہنا سامنے آیا ہے کہ جی بغیر وجہ 3 ماہ قید اور عدالت تک رسائی نہ دینا متنازع ہے. اپوزیشن کا اعتراض آپ کو کس حد تک جائز لگ رہا ہے؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس ملک کے اندر اس وقت دہشت گردی کا ایک سنگین مسئلہ جاری ہے مختلف صوبوں کے اندر، اور دنیا بھر میں جہاں آپ کو اس طرح کی تھریٹ سے اگر لڑنا پڑے تو آپ اپنی جو اتھارٹیز ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو آپ اکوپ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی قانون سازی سے کہ وہ اس کے اوپر قابو پا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو یہ اعتراضات آ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. ہمیں اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ اس کو ایسے لیا جاتا ہے کہ کسی کو بھی پکڑ لیا جائے گا. کسی کو کیوں پکڑا جائے گا؟ کسی کو بھی نہیں پکڑا جائے گا. یہ بڑے اسپیسیفک جو ہے وہ چیزیں، اگر کوئی دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، اور اس کی لسٹ ہے کوئی جو اسپیسیفک چیزوں کے حوالے سے، تو صرف انہی پہ اپلائی کرے گا اور یہ ایک عام شہری کے اوپر نہیں اپلائی کرے گا. لیکن رانا صاحب اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، جو اپوزیشن ہے خاص طور پر، اسے یہ کنسرن ہے کہ اس بل کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا جائے گا. اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یقیناً جو ہے نیڈ آف دی آر ہے اس بل کو منظور کرنا. دہشت گردی کا ناسور بہت پھیل چکا ہے ہمارے ملک کے اندر، لیکن اس چیز کو انشور کرنے کے لیے اس بل کے اندر کیا شامل کیا گیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، وہ تو اسپیسیفک کام ہے نا. جو اگر ایلیگیشن آپ کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے ہو یا اور اس طرح سے ریلیٹڈ کرائم سے ہو تو تب یہ لاگو ہوگا نا آپ کے اوپر. یہ ایسے ایک سیاسی کارکن کے اوپر تو نہیں لاگو ہو سکتا. تو آپ کو جو ہے وہ دہشت گردی کا عمل کا حصہ بننا پڑے گا، یا اس جو ہے اتنے شک و شبہات ہوں کہ آپ اس چیز میں انوالوڈ ہوں. اور ویسے بھی ہم بھی اس کے مس یوز کے خلاف ہیں. اگر یہ مس یوز ہوا تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا. یقینی طور پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بل منظور کروایا جا رہا ہے. یہ بھی کہے گا احسان صاحب کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے 27ویں ترمیم کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی تو 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہو رہی ہے. یہ بتائے گا کہ حکومت کو 26ویں ترمیم ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، یہ کیا بات اور ایسی کیا چیز ہے جو حکومت کو پریشان کر رہی ہے 26ویں ترمیم کو لے کر؟ نہیں، ہمیں تو کوئی چیز پریشان نہیں کر رہی، اور بار بار پوچھا جاتا ہے کہ 27ویں ترمیم کب آ رہی ہے. تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جب وہ ترمیم آئے گی تو وہ آئسولیشن میں تو نہیں آئے گی. ہم ایک کولیشن حکومت میں، تو وہ سب سے مشاورت ہوگی، اپوزیشن سے بھی مشاورت ہوگی. تو کوئی بھی جو آئینی ترمیم ہے وہ کوئی ایسے نہیں آ جاتی. نہ ابھی اس وقت
कोई टेबल पे डिस्कशन नहीं हो रही 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, कोई उस पर मुशावरत नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा कोई ड्राफ्ट ना मौजूद है ना उस तरफ अभी कोई काम हो रहा है, और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसको एम्पली क्लियर कर दिया। तो मेरे ख्याल से अभी कंफ्यूजन खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए। लेकिन राना साहब, मैं आपसे वो पहले वाली बात जो है वो मुकम्मल करना चाहूँगा। जिस तरह से JUI ने भी बड़े कंसर्न शो किए हैं और कुछ ने तो दीनी तालीमात के खिलाफ भी इस बिल को करार दे दिया है। सर ये बताइएगा, ये जो बात की जा रही है कि महज शक की बिना पर जो है वो हिरासत में रखा जा सकेगा, जो कि फिर 3 माह से बढ़ के JIT की परमिशन से 6 माह तक भी हो सकती है। JUI ये सवालात उठा रही है कि जो 6 माह अगर आप किसी को हिरासत में रख लेते हैं महज शक की बुनियाद पर, और अगर वो सच साबित नहीं होता, उसकी फिर तलाफी क्या होगी? देखें, हर रोज दहशतगर्द जो हैं जी वो खुद कुछ हमले कर रहे हैं जी, वो हमारी लॉ एनफोर्समेंट को शहादतें वो जो है वो कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, इस मुल्क की मईशत को वो तबाह करने की कोशिश में हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे इक़दामात लेने पड़ते हैं जो इन्फोर्समेंट को इजाजत दें कि अगर किसी के ऊपर इसी से रिलेटेड जो है कोई एविडेंस आता है तो वो उसको इंटेरोगेट कर सकें, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। अगर आप ये नहीं करेंगे और उनको नॉर्मल रजीम में लेके जाएंगे, फिर तो दहशतगर्दी से कभी भी आप मुकाबला नहीं कर सकते। जी, ऐसा ही है, दहशतगर्दी का खात्मा तो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। एहसान साहब, थोड़ा अगर हम इस हवाले से बात करें कि भी PTI का जो सीन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत के लिए 8 दरखास्तों पर भी समाअत आज फिर होने जा रही है 11:30 बजे, और हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी जानिब के माफी मांगने का दोबारा पैगाम भी सामने आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बानी PTI हैं 9 मई पर अगर माफी मांग लेते हैं तो उनके मुकदमात खत्म हो जाएंगे या कुछ हद तक उनमें कमी आ सकती है, कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि उससे जो पॉलिटिकल एक डिवाइड बना हुआ है उसमें बेहतरी आएगी, और एक जो पोलराइजेशन का समा है उसमें बेहतरी आएगी। और देखें, अब तो ये चीजें साबित हो गई है ना, क्योंकि अब तो अदालतों ने PTI के कारकुनों को, लीडर्स को 9 मई के ऊपर गिल्टी पाया है और सजाएं सुना दी। तो अब तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है अभी भी। लेकिन जो PTI का नैरेटिव है वो इससे बरक्स है। आज भी PTI जो है वो कहती है जी फॉल्स फ्लैग था, ये इसको एक सियासी कार्ड की तरह PTI इस्तेमाल कर रही है। तो फिर इसका ये मतलब है कि आज भी PTI की जमात और उसका लीडर जो खान साहब हैं, उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि उन्होंने एक गलत काम किया। अगर वो उस पर माफी मांगते हैं तो ये सारा माहौल बेहतरी की तरफ जाएगा ना। अच्छा, यानी माफी से बेहतरी आ सकती है। एहसान साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नून लीग ने तो हमेशा डायलॉग की बात की है, मुज़ाकरात की बात की, आज भी बातचीत के लिए तैयार है, मगर PTI का मुतालबा है कि मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करना जो है, जो ताकत में होता है हुकूमत होती है, उसकी जिम्मेदारी है। क्या हुकूमत अब कोई मुज़ाकरात की राह हमवार करेगी? आपको लगता है कि ऑपोजिशन भी और इमरान खान साहब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार? देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमेशा मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया है, और वो इस जो पॉलिटिकल एक कह लें कि क्लाइमेट है जो कि बड़ा नेगेटिव है, पोलराइजेशन का है, नफरतों का है, उसको हमेशा उन्होंने कम करने की बात की। तो हुकूमत की तरफ से दरवाजे खुले, लेकिन मसला PTI का है, क्योंकि PTI अपनी ही नैरेटिव की कैदी है, और नैरेटिव उनका क्या है कि हम अच्छे हैं और बाकी सब बुरे हैं। तो जब वो बुरों के साथ बैठेंगे उनका नैरेटिव खत्म हो जाएगा। तो वो इस बुनियाद पे जो उन्होंने अपना बयानिया बनाया है, वो बयानिया ही PTI की जो है तबाही का बायस बना हुआ है, और मुल्क के अंदर जो माहौल है वो उनकी वजह से बना हुआ है। हमारे दरवाजे खुले हैं, बात ठीक है, दरवाजे खुले हैं, बात की जा सकती है, सोल्यूशंस निकाला जा सकता है। ये भी कहिएगा राना साहब कि पंजाब से हमने देखा है कि सेनेट की खाली नशिस्त पर अगर हम बात करें तो राना सनाउल्लाह को नामजद कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि नून लीग ने राना सनाउल्लाह को सेनेट का मौजू उम्मीदवार नहीं समझा था, और अब भी ये इतलात ही सामने आ रही है कि ख्वाजा अस्ताद रफीक को सेनेट इलेक्शन के लिए आखिरी वक्त तक मनाने की कोशिश की गई है, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ये पार्टी का फैसला होता है, पार्टी क़यादत का फैसला होता है, पार्लिमानी बोर्ड बैठता है, तो पार्टी की डिसीजन होती है लीडरशिप की कि उन्होंने किसको जो है किधर अकोमोडेट करना है। तो ये प्योरली इट इज द डिसीजन ऑफ द पार्टी लीडर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये यानी कि जमात का जो है वो इख्तियार है, और लीडरशिप जो है वो ये तय करती है कि किसको कहाँ पे खिलाना है, कितने नंबर पे खिलाना है, किसको भेजना है, किसको कौमी असम्बली में और किसको सूबाई में। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मुख्तलिफ जो मामलात चल रहे हैं, मुल्की हालात के हवाले से करंट सिचुएशन चल रही है, उस पर कमेंट कर रहे थे। तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की।